Hello everyone. In this session, we are going to see about problem on cantilever beam with concentrated load and UDL from the unit shear force and bending moment in beams, unit 2 in the paper strength of materials for mechanical engineers. So the given problem is draw shear force and bending moment diagram for the cantilever shown in figure. So the figure along with the dimensions are given in the question itself. So from the question we can able to understand that it is a cantilever beam, which means one end is fixed and another end is a free end, so which means a cantilever beam, and the dimensions are given in the figure. So a concentrated load of 3 kilonewton and 2 points given at point B and point E, and this will be the UDL from the point C to D, and the distances for each sections are given. So from the question, the given data, it is a cantilever beam and load at B and load at E is a concentrated load or point load 3 kilonewton and 2.5 kilonewton respectively, and a UDL between C and D is 1 kilonewton per meter from the length 2 meter. So consider, so let RA and MR be the vertical component and reaction moment at A. So RA will be the vertical component and MR will be the moment reaction. So as we know that summation of forces is equal to 0 for considering this shear force and bending moment. So அதனால reaction at A, so Aங்கிற பாயிண்ட்ல என்ன reaction இருக்கும், அதாவது fixed end அப்படிங்கிறதுல so என்ன reaction இருக்கும்னா combinations of this concentrated load and UDL. So consider this as anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction அப்படின்னா -3 and -2.5ங்கிறது வந்து concentrated loadsலேருந்து வந்துரும், and then UDL அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னா W into L இல்லையா, UDL அப்படிங்கும்போது load into length. So load வந்து 1 kilonewton, length வந்து 2 மீட்டர்ல இருக்கும். C and D distance diagramல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 மீட்டர் இருக்கும். So reaction at A is equal to 0. எப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணா reaction at A -3 -1 into 2, அது வந்து WL அதாவது UDL -2.5. இது வந்து loads மட்டும் உள்ளது. So இப்போ RA is equal to என்ன வரும் அப்படின்னா 7.5 kilonewton வரும். And then moment at A summation அதுவும் 0. So these are all the basic assumption in shear force and bending moment calculation. So அப்போ moment calculate பண்றோம். MR அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, moment at reaction. So இப்போ இந்த MAங்கிறதுல தான். So இப்போ moment calculate பண்ணும்போது we know that load into perpendicular distance இல்லையா. So anti-clockwise directionங்கிறதுனால negative sign வருது, வேற ஒன்றும் இல்லை. So at A MR minus 3 அப்படிங்கிறது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா 1 மீட்டர்ல. ஸோ லோட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் 3 into 1, எகைன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனால மைனஸ். ஸோ WL ஆல்ரெடி UDLங்கிறதுனால 1 into 2 அட் டிஸ்டன்ஸ் 3.5, அண்ட் தென் 2.5 அப்படிங்கிறது ஏவை பொறுத்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 2.5ங்கிறது இ லாஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு இல்லையா. ஸோ இ 2.5 into perpendicular distance 5 meter, total length of the beam. So is equal to 0. Submit பண்ணோம் அப்படின்னா moment about A அதாவது MA னு சொல்லலாம், MR reaction. So அதுவும் சொல்லலாம் 22.5 kilonewton இருக்கு. So இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா shear force and bending moment calculate பண்ண போறோம். So shear force அப்படிங்கிறது V அப்படிங்கிறது என்னது, shear vertical component சரிங்களா, அதாவது shear force அப்படிங்கிறது. So AL அப்படிங்கிறது என்னன்னா shear force at point A only considering load L. So Lங்கிறது load, Rங்கிறது reaction. So VA அப்படின்னா shear force at A, L அப்படிங்கிறது considering only load. So A point வந்து fixed point and concentrated load இல்லை, so 0. And then VA considering the reaction. So reaction இருக்கும் இல்லையா, கண்டிப்பா load இல்லைனாலும் reaction இருக்கும், ஏன்னா இது cantilever கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட்ஸ் இருக்கு, UDL இருக்கு. ஸோ ஃபிக்ஸட் எண்ட்ல கண்டிப்பா ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் A கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த 0 கேரி ஓவர் ஆகும், பிளஸ் 7.5. ஸோ 7.5 கிலோ நியூட்டன் வருது. இந்த 7.5 எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் அட் A எவ்வளோ இருக்கு, 7.5 இருக்கு. ஸோ அதனால ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் A கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ வருதுன்னா 7.5 கிலோ நியூட்டன். சரிங்களா.
So shear force at point B, so considering only load, so Bங்கிற பாயிண்ட்ல எந்த விதமான இதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் கேரி ஓவர் ஆகும் இல்லையா. ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பிக்கு ரியாக்ஷன் வரும் இல்லையா. ஸோ அதே சேம் 7.5 கிலோ நியூட்டன். ஏன் சேமாக இருக்குன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்ல கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடோ இதுவோ இல்லை. சரியா, அதாவது வித்தவுட் கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இங்கே ரியாக்ஷன் பாயிண்ட் பியில் ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு இருக்கு இல்லையா பியில் -3. ஏன் மைனஸ் சிம்பிள் போடுறோம் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால. ஸோ 7.5 அப்படிங்கிறது without considering reaction at point B shear force. So இங்க VBR அப்படிங்கிறது shear force at point B considering reaction. So இப்போ இது வந்து load மட்டும், இது reaction ஓட. So negative signங்கிறது anti-clockwise direction. So 4.5 kN நமக்கு கிடைக்குது. And then VC. So VC அப்படிங்கிறது same தான், ஏன்னா in betweenல எந்த லோடோ UDLோ இல்லை. So 4.5 kN. And then shear force at point D. இங்க Cயும் Dங்கிற பாயிண்ட்ல தான் என்ன இருக்கு, UDL இருக்கு. டயக்ராம்ல பார்த்திருப்போம். ஸோ புரியல அப்படின்னா பின்னாடி டயக்ராம் ஒரு தடவை ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து பாருங்க. ஸோ VD அப்படிங்கிறது shear force at D. ஸோ 4.5 அப்படிங்கிறது Cங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து கேரி ஓவர் ஆகுறது. ஸோ UDL இருக்கும் இல்லையா, -1 × 2. சரியா, ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, 2.5 kN கிடைக்குது. And then VEL அப்படிங்கிறது ஈங்கிற பாயிண்ட்ல ஷியர் ஃபோர்ஸ் கன்சிடரிங் ஒன்லி லோடு, ரியாக்ஷன் இல்லாம. ஸோ இங்கேருந்து டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய இ தான் கேரி ஓவர் ஆகும் 2.5. அதே பாயிண்ட் விங்கிற ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஈங்கிற பாயிண்ட்ல ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஒரு 2.5 கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு இருக்கு. ஸோ அது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஏன்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். இதுலேருந்து கேரி ஓவர் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் 2.5. ஸோ டோட்டலா 0. அண்ட் தென் பெண்டிங் மொமெண்ட், இது ஷியர் ஃபோர்ஸ். இப்போ பெண்டிங் மொமெண்ட் வரும், மொமெண்ட் அபவுட் ஏ. சரிங்களா, ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்ல ஒன்லி கன்சிடரிங் லோடு என்னது 0. ஏங்கிற பாயிண்ட்ல மொமெண்ட் ரியாக்ஷனும் கன்சிடர் பண்றோம் அப்படின்னா 0 -22.5. ஏன்னா இங்க இருக்கு இல்லையா 22.5 kN மொமெண்ட் அபவுட் ஏ. இது MAன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இது கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன்ங்கிறதுனால MRன்னு டினோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மொமெண்ட் அபவுட் ஏ கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன் வந்து 22.5, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ங்கிறதுனால நெகட்டிவ். ஸோ -22.5 kN. ஸோ மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் பி, பிங்கிற பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு, இந்த இது கேரி ஓவர் ஆகும் -22.5 பிளஸ் 1 × 7.5. இங்க என்ன இருக்கு, பிங்கிற பாயிண்ட்ல லோடு 7.5 kN கண்டுபிடிச்சோமா. ஸோ அது இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ், பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் 7.5. ஸோ இது வந்து லோடு இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இது -22.5, இது +1 × 7.5 வந்து 7.5 வரும். ஸோ டோட்டலாக -15 kN வரும். அண்ட் தென் மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் சி. ஸோ இந்த -15 கேரி ஓவர் ஆகும் ப்ளஸ் சிங்கிற பாயிண்ட்ல லோடு 4.5 kN, பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் 1.5 மீட்டர். நம்ம டயக்ராம்ல பார்த்தா தெரியும் 1.5 மீட்டர். ஸோ -8.25 kN நமக்கு மொமெண்ட் அட் சி பாயிண்ட் கிடைக்குது. அண்ட் தென் டி, மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் டி என்ன அப்படின்னா இந்த -8.25 நியூட்டன் பிளஸ் 2 × 2.5. இந்த 2.5 அப்படிங்கிறது டிங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய லோடு 2.5. சரிங்களா, அதோட டிஸ்டன்ஸ் 2 இன்ட்டு UDL அப்படிங்கிறதுனால யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லோடு. ஸோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா WL × L/2. ஸோ இங்கே W அப்படிங்கிறது என்னது சொல்லியிருக்கேன், லோடு இன்ட்டு L/2. சரிங்களா, ஸோ 1/2 டிஸ்டன்ஸ் 2, W லோடு 2, 1/2. ஸோ டோட்டல் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் டி -1.25 kN. சரிங்களா, ஸோ இந்த இடம் வந்து 1/2 இன்ட்டு WL × L UDL அப்படிங்கிறது. சரியா, ஸோ 1/2 இன்ட்டு W × L × L. ஸோ W அப்படிங்கிறது என்னது, UDL 1 kN/m இல்லையா. ஸோ அதோட லெங்த் என்னது 1 மீட்டர். ஸோ 2 ஆயிடும் இன்ட்டு L 2 மீட்டர். ஸோ அதனால தான் -1.25 kN. ஸோ ME அட் பாயிண்ட் இ இந்த 1.25 கேரி ஓவர் ஆகும் -1.25 பிளஸ்
between D and E ஓட perpendicular distance 0.5, அதுல concentrated load இருக்கு 2.5, so டோட்டலா moment at Eங்கிறது 0 ஆயிடும். சரிங்களா? இது உங்களுக்கு basic calculations, பட் ஆனா இந்த shear forceக்கு தகுந்த மாதிரி டயக்ராமும் bending moment தகுந்த மாதிரி டயக்ராமும் எப்படி போடணுங்கிறத கிளியரா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் shear force இல்லையா? shear force மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ இது கொடுத்துருக்க உங்களுக்கு டயக்ராமு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் அட் ஏ இருக்கு. இந்த இடத்துல ஏன் ரியாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரீ எண்டு. ஸோ இது ரெண்டும் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு, இது யூடிஎல். ஸோ ஏ பி சி டி அண்ட் இ. இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு வந்து பேசிக் கால்குலேஷன், சப்போஸ் அது புரியலன்னா இந்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். சரி, இது ரெண்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். எம்ஆர் அண்ட் தென் ஆர்ஏ. ஆர்ஏங்கிறது ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் ஏ, எம்ஆர்ங்கிறது மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் ஏ கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன். சரிங்களா? இது ரெண்டும் ப்ரீவியஸ் கால்குலேஷன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிவன் டயக்ராமு. ஸோ இப்போ இதில் ஷியர் ஃபோர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது விஏஎல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் ஏ, இதில் விங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸு. ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் ஏ கன்சிடரிங் ஒன்லி லோட். ஸோ இப்போ இது வந்து 0. சரியா? இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடோ யூடிஎல்லோ இந்த பாயிண்ட்ல இல்லை, ஸோ அதனால 0. பட் ஆனால் இந்த லோடுனால ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். ஸோ எகெயின் அதே பாயிண்ட்ல VA shear force at point A considering reaction அப்படிங்கிறது இந்த 0 கேரியர் ஆகும். பிளஸ் RAங்கிறது 7.5 kN கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஸோ இது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல, இது இந்த டைரக்ஷன் இருக்கா, ஸோ அதனால பாசிட்டிவ் பிளஸ் 7.5. ஸோ 0 பிளஸ் 7.5 7.5 kN. சரிங்களா? அடுத்து இந்த பாயிண்ட் VB shear force at point B considering only load அப்படிங்கும்போது ஸோ இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்க வரப்போகுது, 7.5 kN. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட்னால ஏற்படக்கூடியது வந்து ரியாக்ஷனோட வரும் இல்லையா? ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் பி கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன் இந்த 7.5 கேரியர் ஆகும். ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனால இது இந்த டைரக்ஷன் இருக்கா, ஸோ -3, ஸோ 4.5 kN வரும் இதை சால்வ் பண்ணும்போது. ஸோ இதே தான் இந்த சி பாயிண்ட்லயும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ VC is equal to 4.5 kN, ஏன்னா இன்பிட்வீன்ல எந்த விதமான லோட்ஸும் இல்லை. ஸோ அண்ட் தென் VC shear force at point C அதான் 4.5. VD ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் கேரி ஆகிறது எவ்வளோ, 4.5 kN. இந்த சிலேருந்து டிங்கிற பார்ட்டில் ஒரு யூடிஎல் இருக்கு, அது எவ்வளோ இருக்கு, 1 kN/m. லென்த் வந்து 2 மீட்டர்ல இருக்கு. ஸோ -1 × 2 டோட்டலாக இதை சால்வ் பண்ணும்போது 2.5 kN கிடைக்குது. அண்ட் தென் VEL VELங்கிறது இந்த பாயிண்ட் shear force at point E considering only load. ஸோ Lங்கிறது லோடை மட்டும் கன்சிடர் பண்றது. ஸோ இங்கேருந்து கேரி ஓவர் ஆகிறதா 2.5 kN. அண்ட் தென் இந்த பாயிண்ட்லயே இந்த 2.5 kN ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் 2.5 kN, இது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ல 2.5 kN ஒரு லோடு இருக்கு. ஸோ 2.5 - 2.5 0 ஆயிடும். சரிங்களா? இப்போ டயக்ராம் எப்படி போறது பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து 7.5 kN ரியாக்ஷன் வித் கன்சிடரிங் ரியாக்ஷனோட அட் பாயிண்ட் ஏ. சரியா? அடுத்து பாயிண்ட் பி ஓட லோடு கண்டுபிடிக்கும் போது 7.5 தான் இருக்கு. ஸோ என்ன ஆயிடும், ஈக்குவல் ஆயிடும். ஸோ ஒரு லைன். நெக்ஸ்ட் VBR, அதாவது இந்த பாயிண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பி பாயிண்ட்ல கன்சிடரிங் ரியாக்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுது, நமக்கு 4.5 கிடைக்குதா? ஸோ 4.5 ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். அண்ட் தென் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் சி எவ்வளோ கிடைச்சது, 4.5. ஸோ அதனால என்ன ஆகிடும், ரெண்டு ஈக்குவலுங்கிறதுனால எகைன் ஒரு லைன். அண்ட் தென் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் டி எவ்வளோ கிடைக்குது, 2.5 kN. ஸோ 2.5 kN ஒரு லைன். அண்ட் தென் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸோட கிடைக்கிறது 0. ஸோ 0 கன்சிடர் ஆகும்போது இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான், திஸ் வில் பி த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் கிவன் ப்ராப்ளம் cantilever beam with this concentrated loads and UDL. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ரீவியஸ் டயக்ராம் எல்லாமே சேர்த்தது தான். சரிங்களா? இந்த டயக்ராம் தான் ப்ரீவியஸாக நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சது. ஸோ இப்போ பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படிங்கும்போது அட் பாயிண்ட் ஏல ஒன்லி லோடு என்னது, 0. இங்கே எதுவுமே லோடு இல்லை. ஸோ வெறும் லோடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது 0. பட் ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 22.5 kN. ஸோ இது வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன், நெகட்டிவ். ஸோ அண்ட் தென் பாயிண்ட் பியில் மொமெண்ட்டு இந்த 22.5 கேரியர் ஆகும். ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 1, லோடு எவ்வளோ, 7.5 kN. ஏன் சார் 3 போடலை 7.5 போடுறீங்க அப்படின்னா,
ஷியர் ஃபோர்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அட் பாயிண்ட் பி, அதாவது ஷியர் ஃபோர்ஸ் விபி அட் பாயிண்ட் பி, சரிங்களா? அதாவது ஒன்லி லோடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது 7.5, டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா 1. ஸோ 1 × 7.5 7.5 மைனஸ் 22.5 ப்ளஸ் 7.5 நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? -15. அண்ட் தென் மொமெண்ட் அட் சி, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வரும்போது இந்த -15 கேரி ஓவர் ஆகும். டிஸ்டன்ஸு 1.5, லோடு இந்த பாயிண்ட்ல ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் சி, அதாவது விசிஎல்னு போட்டிருப்போம் இல்லையா, அது வந்து 4.5. ஸோ அதனால 1.5ங்கிறது டிஸ்டன்ஸு, லோடு 4.5, ஷியர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். இந்த -15ங்கிறது இங்கேருந்து கேரி ஓவர் ஆகுது. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது -8.25 kN. அண்ட் தென் பாயிண்ட் டி, ஸோ இங்கே -8.25 வரும், ப்ளஸ்ஸு 2 × 2.5 அப்படிங்கிறது, இந்த 2.5 அப்படிங்கிறது இந்த டிங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய லோடு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். விடிஎல்ல இந்த பாயிண்ட் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் 2 ப்ளஸ் இது யூடிஎல் அப்படிங்கிறதுனால 1/2 × WL × L. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் 1/2 × W1 L2 × L again 2, சரியா? ஸோ MD இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு -1.25 kN கிடைக்கும். அண்ட் தென் MEங்கிறது மொமெண்ட் அட் பாயிண்ட் இ. ஸோ ஈங்கிற பாயிண்ட்ல இந்த -1.25 கேரி ஓவர் ஆகும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெறும் 0.5. ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேட்டட் லோடு இருக்கு 2.5. ஸோ -1.25 பிளஸ் 2.5/2 போடலாமா, 0.5 1/2 போடலாம். ஸோ இங்கே அகைன் பிளஸ் 1.25 வரும். ஸோ 0. ஸோ இதோட டயக்ராம் எப்படி போறதுன்னு பாருங்க. இது என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்சஸ், இது 0, இது 1, ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் 1.5, இது 2.5, இது 5, சரிங்களா? டோட்டல் டிஸ்டன்சஸ், சாரி இந்த இடத்துல வந்து 2.5 வரும், சரியா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேஷன் எம்ஏங்கிறது என்னது? 0. ஸோ 0. ஸோ அண்ட் தென் எம்ஏஆரோட ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது 22.5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், பி பாயிண்ட்ல -15. ஸோ லைனை ஜாயின் பண்ணிடுறோம். அண்ட் தென் எம்சி 8.25 லைனை ஜாயின் பண்ணிடுறோம். அண்ட் தென் எம்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? -1.25. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து பேராபோலிக் பார்ட்டாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லோடு. இந்த பாயிண்ட்ல மட்டும், இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து டிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் ஈவனாக இருக்கும் லோடு. ஸோ அப்போ அதோட பெண்டிங் மொமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஈவனாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பேராபோலிக் பார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுது. அண்ட் தென் எம்இ 0, ஸோ டேரெக்டாக 0 ஜாயின் பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா உங்களோட ஃபைனல் டயக்ராம். இது வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம், சரியா? ஸோ இதோட டோட்டல் டயக்ராம் கடைசியாக வரைகிறது எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு சின்ன அனிமேஷன் காட்டுறேன். So the reaction at point A. So SFD BMD, அதாவது shear force diagram, bending moment diagram கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ shear force பாயிண்ட் A 7.5, பாயிண்ட் பிலையும் 7.5ங்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட் லைனு. ஸோ அங்கே மேலே நான் மென்ஷன் பண்ணல, பட் ப்ரீவியஸாக shear force diagram மட்டும் சொல்லும்போது உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். டவுட்னா அதை ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் காமிச்சிருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி ஷியர் ஃபோர்ஸ் காமிச்சிருக்கோம். உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் அதை தனித்தனியாக போட்டேன். பட் டயக்ராம்ங்கிறது ஆஃப்டர் கிவன் டேட்டா அந்த கால்குலேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக இந்த டயக்ராம் தான் நீங்கள் போடணும். தேங்க்யூ. வி வில் சி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த ஃபர்தர் செஷன்.